सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है समूह दर्शकों का। तुसी वेख रहे हो द पंजाब टॉक्स ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ प्रोग्राम विशेष रिपोर्ट का स्पैशल रिपोर्ट जिसनों लैके हाजिर है मैं इस शो का मेज़बान ਅਤੇ पेशकर्ता सुदीप सिंह ढिल्लों। देश की सियासत संबंधी देश की सियासत में हो रही ताज़ा हिलजुल वो मामले जिहड़े मौजूदा समय भी काफ़ी हिलजुल कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी जिन्हों के काफ़ी असर सामने आ सकते हैं उन्होंने सारिਆਂ संबंधी तुहानूं ताज़ा और तफसीली जानकारी पेश करन जा रहे हैं। केंद्र की सत्ताधारी धिर भारतीय जनता पार्टी के मूहरे विरोधी धिरां जो एके की कोशिश कर रही ने, जिन्होंने एके की कवायद आरंभी है। आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने लैके जो भी जांच पड़ताल की गल, कैग की जांच पड़ताल की गल जो सामने आ रही है उस बारे भी तुहानूं दसांगे ते किसान जथेबंदियां की भी गल करांगे जो एक बार फिर संघर्ष ते राह पैंदियां होइयां नज़र आ रही ने। सो ये सारे मुद्दे, इन्हां सारे मुद्दों की ताज़ा जानकारी, बिल्कुल ताज़ा तरीन जानकारी तुहाडे सामने पेश कर लगे हाँ अज दे इस गलबात के ताज़ा अंक विच। सो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनी विदेश दौरे उत्ते गए सन। पहला अमेरिका का दौरा जो कि काफ़ी चर्चित रहा। कौमांतरी योग दिवस का समागम होया यूनाइटेड नेशनस के हैडकुआटर विखे न्यूयॉर्क सिटी विखे, उस विच उन्होंने शिरकत की। इस तो बाद मीडिया के नाल भी मुखातब होए। अमेरिका विच जो बाइडन दे नाल भी गलबात हुई, ट्विटर वाले एलन मस्क दे नाल भी गलबात हुई। सो बहुत चर्चित रहा प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा। अमेरिका जो कि एक दुनिया की बड़ी सुपर पावर है, महाशक्ति है, सुभावक है कि उत्थों का दौरा चर्चित ही रहना सी ते चर्चित साबित होया भी। इस तो ठीक बाद प्रधानमंत्री इजिप्ट देश गए। इजिप्ट जिन्हों कि पंजाबी विच आपां मिस्र भी कह दिंदे आ, इजिप्ट देश का भी दौरा किया। उत्थों के राष्ट्रपति ते प्रमुख आगुआं दे नाल मुलाकात की ते उस तो बाद प्रधानमंत्री भारत आए तो भारत आउंदे सार उन्होंने जो गल पुछी सी, जो मीडिया विच भी बहुत वड्डी सुर्खी बनी कि देश विच की चल रहा है, ताज़ा हालात जानन की उन्हें इच्छा प्रगटाई। मणिपुर की स्थिति नूं लैके काफ़ी रौला पैंदा रहा। उत्तर पूर्वी सूबे उत्थे जो राखवेंकरण के मुद्दे तो बाद जो हिंसा उठी उसकी चर्चा चल रही है तो इस बारे भी लगातार उन्होंने नज़रसानी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना सी जो उन्होंने पिछले दिनी उत्तर पूर्वी सूबों के नुमाइंदियां नाल गलबात की, उहदे विच उन्होंने यही दस्सिया सी कि प्रधानमंत्री विदेश दौरियां दौरान भी पूरे हालात की नज़रसानी करते रहे हैं। सो हुण देश वापस आने तो बाद प्रधानमंत्री होरां ने भाजपा के वर्करां दे सिखलाई की जो मुहिम चल रही है, जो दिशा निर्देश दिते जा रहे हैं, स्पष्ट है कि आउंदे वरे दियां जो लोक सभा चोणां ने 2024 दियां पार्लीमेंट चोणां उन्होंने ध्यान में रखदियां सारी कवायद चल रही है। तो प्रधानमंत्री वालों पहला ही वर्करां नूं जन सधारण तक, आम लोगों तक पहुँच करन दी गल ते निर्देश दिते जा चुके हैं। हुण उन्होंने ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार दीयां जिहड़ियां नीतियां आ जां जो काम ने 9 सालां दे वो लोगों तक पहुँचाए जाण, उन्होंने प्रचारिया जाए। तुसीं ये भी वेख्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी वालों लगातार देश पद्धर उत्ते रैलियां भी कीतियां जा रही ने, लोगों नूं सरकार के कामां बारे दस्सिया भी जा रहा। सो ये कवायद भी लगातार नालों नाल चल रही है। इस दरम्यान हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा वर्करां नूं सरगर्म होने का सद्दा दिता है ते सरकार दीयां नीतियां नूं लोकां तक चंगी तरह तफसीली ढंग विच पहुँचाउण दी गल भी उन्हां आखी है ते सब तरह के वितकरियां तो उपर उठ के लोकां दे नाल मिलण ते विचरण की भी गल उन्हां आखी है। तो ये चीज़ स्पष्ट एक तरह नाल उन्हां दा संदेश बन के नज़र आउंदी है। केंद्र की सत्ताधारी धिर वालों लगातार
ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਚੋਣ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਹਫਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਰੇਕ ਓਬਰਾਇਨ ਸਮੇਤ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 8 ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਚੋਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ LK ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਗ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਸਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਉਪਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, MSP ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰੋਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ MSP ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ, ਲੂ ਕਰਕੇ।
पर जिहड़ा किसान टमाटर की पैदावार करता है, काश्त करता, उन्होंने तो कभी इसका फायदा नहीं मिलता। जो इसका फायदा है वो विचोलियां नूं हुंदा है तो किसान हमेशा हत्थ मलदा रह जाता है, भावें मक्की होवे, मूंगी होवे जां टमाटर होवे। सो ये किसानी की हालत है। इस करके किसान धिरां किसान जथेबंदियां एक बार फिर रोस प्रदर्शन ते संघर्ष के राह पैण नूं मजबूर होईयां ने। तो ये मुद्दा भी, किसानी का मुद्दा भी आउंदे समय दौरान लोक सभा चोणां तो पहलां जो सियासी पार्टियां की सरगर्मी चल रही है उहदे नाल तुरदा होया विखाई दे रहा। तो आउंदे समय दौरान इहदी भी गूंज सियासी सफ़ां विच पै सकती है। सो गलबात अपनी अज दी शुरू हुई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से विच आपां पूरे सियासी माहौल का, इहदे नाल जुड़दे मुद्दिआं दा एक अध्ययन किया, इन्हां बारे चर्चा शुरू की है। इस वेले हुण वेला हो रहा एक छोटी जही ब्रेक का। प्रोग्राम चल रहा है स्पैशल रिपोर्ट द पंजाब टॉक्स चैनल उपर। गलबात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, सो ज़रूर इसी तरह वेखते रहो। स्पैशल रिपोर्ट द पंजाब टॉक्स चैनल उपर मिलते हैं इस छोटी जही ब्रेक तो बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport district, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तुसीं वेख रहे हो द पंजाब टॉक्स ते प्रोग्राम तुहाडे लई चल रहा है स्पैशल रिपोर्ट। तो ब्रेक तो बाद गलबात के सिलसिले नूं जारी रखते हुए अज दी समुची गलबात दौरान आपां ध्यान केंद्रित किया कि आउंदे वरे दियां यानी कि 2024 दियां लोक सभा चोणां तो पहलां देश विच किहो जिहा माहौल बनिया होया अते उस माहौल विच किहड़े मुद्दे गूंज रहे ने, हुण गूंज रहे ने, तो जिन्हां दी गूंज आने वाले समय दौरान भी पवेगी तो जिन्हां दा असर भी आने वाले समय दौरान विखाई देवेगा। गल आपां कीती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे तो बाद उन्हां वल्लों भारत आके जो सरगर्मी नाल हुण वर्करां नूं हिलजुल करन दा संदेश दिता गया, दिशा निर्देश दिते गए ने कि लोकां तक पहुँच की जाए, सरकार दीआं नीतियां लोकां तक पहुँचाईयां जाण ते लोकां दी गल भी सुनी जाए। ये निर्देश जिहड़े ने दिते गए ने। इस अलावा मणिपुर के हालात को लैके भी चर्चा हुई है अते काफ़ी चर्चित मुद्दे होर भी इस तरह जिहड़े ने उन्हां वल्लों विचारे गए ने। सीधे तौर पर वर्करां नूं संबोधन होंदे होए भाजपा वल्लों लगातार 9 सालां दे कार्यकाल दौरान कीते कामां अते नीतियां संबंधी भी लोकां नूं जागरूक किया जा रहा है वख-वख रैलियां दे जरिए। बीते दिनी चंडीगढ़ विखे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए सन। उन्होंने चर्चा की है, लोगों को संबोधन होंदियां 9 सालों का कार्यकाल तो उहदियां प्राप्तियां गिनाईयां ने। ठीक इस तरह होरना सूबियां विच भी होरना आगुआं वल्लों लगातार लोगों के नाल संपर्क किया जा रहा है। गल आपां दिल्ली सरकार की भी की, आम आदमी पार्टी की सरकार ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले की मुरम्मत अते नवीनीकरण के काम उपर जो खर्चा होया उन्होंने लैके हुण ताज़ा गल ये सामने है कि कैग वल्लों जांच की जाएगी, ऑडिट किया जाएगा तो जे कोई कथित बेनियमी की गल सामने आती है तो सियासी माहौल पर इसका काफ़ी असर पैण की संभावना भी नालों नाल नज़र
ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਹਿਲਜੁਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਤਲਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੁਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਲਖੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਤਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ICC ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ। 50 ਓਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕਾ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ICC ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ PCA ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ IS ਬਿੰਦਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੈਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। IPL ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਪਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਛਾਲ ਵਾਲੀ ਪਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਲੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਲੀ ਠੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਲ 2016 ਦਾ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਇਹੀ ICC ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ-ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ BCCI ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੇੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ MSP ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਆ, ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆ, ਉਹ 2090 ਰੁਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ MSP ਦੀ ਕੀਮਤ, ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7700 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MSP ਚੱਲਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 1300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 6300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆਓ, ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ MSP ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ MSP ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ
ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport district, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਡੌਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੀ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵੇਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ।